गुड मॉर्निंग। श्री पटेल केवणी मंडल अपर प्राइमरी गर्ल्स स्कूल में आपनु हार्दिक स्वागत है। आज आपणे धोरण 7 में सामाजिक विज्ञान विषय की बात करिए तो आपणे छेल्ले चेप्टर 6 नो अभ्यास कर्यो भक्ति युगना आंदोलनों विषय। तो आज सामाजिक विज्ञान विषय में चेप्टर 7 प्रादेशिक संस्कृतिओनुं घड़तर। प्रादेशिक एटले शुं? तो के जुदा जुदा जे प्रदेशों छे ए जुदा जुदा प्रदेशोनी जे संस्कृतिओ छे ए संस्कृतिओनुं घड़तर कई रीते थाय छे। हवे वात करीए भारत देश, तो देश आखो एक छे, पण ए देशमां 29 राज्यों छे तो ये 29 राज्य जुदा जुदा एक प्रदेशों बनी गया। हवे ए प्रदेशोना रीत रिवाज अलग, ए लोकोनी भाषा अलग, ए लोकोनो तहेवार अलग, ए लोकोनी रेणीकेणी अलग, ए लोकोनो खोराक अलग। आ त्या जुदा जुदा प्रदेशोनी जे संस्कृति छे ए संस्कृतिनुं घड़तर कई रीते करवामां आवे छे एना विशेनो आजे आपणे आमां अभ्यास करशुं। विभिन्न समुदायनी जाणकारी आपणे तेमनी भाषा परथी मळे छे। देश एक छे पण ए देशमां वसवाट करनारो जे समुदाय एटले के जे लोको छे ए लोको अलग अलग छे। एनी जाणकारी छे ते जाणकारी आपणे सेना उपरथी प्राप्त करीए छीए तो के एमनी भाषा उपरथी। दाखला तरीके आपणे गुजरातमां वसवाट करीए छीए तो आपणी भाषा गुजराती छे। हवे गुजराती भाषा बोलनार व्यक्ति छे ए व्यक्ति क्या समुदायनो छे एनी भाषा उपरथी आपणे नक्की करी लीधुं कि आपणे गुजराती बोलीए छीए, बराबर छे। आपणी भाषा गुजराती छे। આપણે જે ગુજરાતી ભાષા બોલીએ છીએ એના ઉપરથી આપણે નક્કી કરી શકીએ કે આપણે કયા સમુદાયમાંથી આવીએ છીએ। જેમ કે ગુજરાતી બોલનાર ગુજરાતના અને મરાઠી બોલનાર મહારાષ્ટ્રના, આમ ભાષાની સાથે વિભિન્ન પ્રદેશોમાં પોતપોતાના રીત રિવાજો, ખાનપાન, વસ્ત્ર પરિધાન, કાવ્ય, નૃત્ય, સંગીત અને ચિત્રકલા હોય છે। મેં હમણાં જ વાત કરી તમને કે આપણે આપણી ભાષા ગુજરાતી છે તો આપણે ઓળખાઈએ કે ગુજરાત રાજ્યના છીએ। એ જ રીતે मराठी भाषा बोलनार व्यक्ति होय तो एनी भाषाना आधारे आपणे एने ओळखी शकीए कि ए महाराष्ट्र राज्यनो होवो जोईए। आम भाषानी साथे विभिन्न प्रदेशों एटले के अलग अलग प्रदेशोमां मैं हमणां ज अगाऊ वात करी के पोताना रीत रिवाजो अलग होय, एमनो खोराक अलग होय, एमनो पोशाक अलग होय, एना नृत्य, एना संगीत, एना तहेवारो, आ बधुं जेम जेम प्रदेशों बदले छे तेम तेम एनी आ बधी बाबतो छे ते बधी बाबतोमां अलगता आपणने जोवा मळे छे। जुदा जुदा विस्तारोनी जुदी जुदी स्थानिक संस्कृतिओ जेने आपणे त्यांनी देशी संस्कृतिओ तरीके ओळखीए छीए अथवा तो ए आपणा देशमां पण जोवा मळती होय छे। राजस्थान, कर्नाटक, गुजरात आ अलग अलग राज्यों छे तो ये अलग अलग राज्यों छे ते अलग अलग राज्योनी जे संस्कृतिओ छे ते संस्कृतिओ पण अलग अलग छे। भले देश एक ज होय, भारतनी वात करीए ए आपणा देशनी ज संस्कृति छे पण राज्यनी जे संस्कृतिओ छे ते संस्कृतिओ अलग अलग प्रकारमां आपणे जोवा मळती होय छे। आ बधी संस्कृतिओ वच्चे सदीओथी आदान प्रदान थतुं रह्युं छे तेम छतांय केटलाक विस्तारोनी केटलीक खास परंपराओनी आज सुधी अंकबंध छे। देश एक छे, राज्य अलग छे, पण ए बधानी जे संस्कृतिओ छे ते संस्कृतिओनुं आदान प्रदान थवुं एटले के आपले थती होय छे। ए ज रीते घणा बधा विस्तारो छे ते विस्तारोनी खास परंपराओ होय अने ए परंपराओ अंकबंध एटले के आज सुधी पण जळवायेली जोवा मळे छे। आपणुं गुजरात होय तो आपणा गुजरातनी जे संस्कृति छे ए संस्कृति आपणा गुजरातमां जळवाई ज रहेवानी छे। ए कदाच वर्षो वया जाय तो पण ये गुजरातनी जे संस्कृति छे ते संस्कृति एमने एम जळवाई रहेली आपणे जोवा मळे छे। अंकबंध छे एटले के एमने एम जळवायेली आपणे जोवा मळी शके छे। हवे भारतमां प्रांतीय भाषाओनो विकास, आपणे पेलो मुद्दो आप्यो छे के भारतमां प्रांतीय भाषाओनो विकास एटले शुं? तो के आपणो भारत देश छे ए भारत देशना जे जुदा जुदा प्रदेशो छे ए प्रदेशोमां अलग अलग भाषाओ छे ते भाषाओनो विकास कई रीते थयेलो आपणे जोवा मळ्यो छे। खास करीने पेली भाषा आपणे आपी छे मलयालम। जोईए एमां
તો કે 9મી સદીમાં સ્થાપવામાં આવેલ મહોદયપુરમનું ચેર રાજ્ય હાલમાં કેરળનો એક ભાગ હતું. 9મી સદીની વાત કરીએ તો 9મી સદી છે તે 9મી સદીમાં મહોદયપુરમ એટલે કે ચેર રાજ્યના નામથી ઓળખાતું હાલનું કયું રાજ્ય છે? કેરળ રાજ્ય, કે જેની ભાષા કઈ છે? મલયાલમ છે. વર્ષો પહેલા એટલે કે 9મી સદીના સમયમાં આ કેરળ રાજ્ય છે તે કેરળ રાજ્યને ચેર રાજ્યના નામથી ઓળખવામાં આવતું હતું. કેરળની સંસ્કૃતિ તેની ભાષા મલયાલમ સાથે જોડતા આ સંસ્કૃતિ મલયાલમ સંસ્કૃતિ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ખાસ કરીને કેરળ રાજ્ય છે તો એ કેરળ રાજ્યમાં વસવાટ કરતા લોકો છે તે લોકો કઈ ભાષાનો ઉપયોગ કરે છે? તો કે મલયાલમ ભાષાનો ઉપયોગ કરે છે. હવે કેરળના લોકોને મલયાલમ ભાષા છે તે ભાષાની સાથે જોડીએ તો એની જે સંસ્કૃતિ છે તે સંસ્કૃતિ કઈ બની જશે? તો કે મલયાલમ સંસ્કૃતિ. અને એને જ મલયાલમ સંસ્કૃતિના નામથી પણ આપણે ઓળખી શકીએ છીએ. મલયાલમ ભાષા કેરળમાં બોલાતી મુખ્ય ભાષા છે. તેના પર સંસ્કૃતનો પણ થોડો ઘણો પ્રભાવ જોવા મળે છે. ખાસ કરીને કેરળ રાજ્ય છે તો એ કેરળ રાજ્યમાં વસવાટ કરતા મોટા ભાગના લોકો છે તે લોકોની ભાષા કઈ આવશે? મલયાલમ આવશે. કારણ કે એ રાજ્યની ભાષા જ મલયાલમ છે એટલે કે મોટા ભાગના લોકો મલયાલમ ભાષા બોલતા જ આપણને જોવા મળે છે. પણ સાથે સાથે એટલે કે મલયાલમ ભાષાનો તો ઉપયોગ કરે જ છે, પણ મલયાલમ ભાષા છે તે ભાષાની સાથે સાથે એ લોકો સંસ્કૃત ભાષા છે તે સંસ્કૃત ભાષાનો પણ પોતે ઉપયોગ કરે છે. 14મી સદીમાં વ્યાકરણ અને કાવ્યશાસ્ત્ર પર લખાયેલ લીલાતિલકમ અને ગ્રંથ મણિપ્રલાલમ શૈલીમાં જોવા મળે છે. એની ભાષા તો મલયાલમ જ હતી, પણ એણે 14મી સદીમાં જે ગ્રંથોની રચના કરી એ ગ્રંથોમાં 2 ગ્રંથો છે તે 2 ગ્રંથોમાં જુદી જુદી ભાષાનો ઉપયોગ થયેલો પણ આપણને જોવા મળ્યો છે. લીલાતિલકમ અને મણિપ્રવાલમ આ બંને ગ્રંથો છે તે બંને ગ્રંથો જુદી જુદી શૈલીમાં લખેલા પણ ખાસ કરીને આપણને જોવા મળે છે. ત્યાર પછીની વાત કરીએ બંગાળી ભાષા. કયા રાજ્યની ભાષા હશે એ તો આપને ખબર પડી ગઈ છે. કયા રાજ્યની આવે? બંગાળ રાજ્ય. હવે બંગાળ રાજ્ય છે તે બંગાળ રાજ્યમાં વસવાટ કરતા લોકો છે તે લોકો કઈ ભાષાનો ઉપયોગ કરે છે? બંગાળી ભાષા. હવે બંગાળી ભાષાનો ઉદ્ભવ સંસ્કૃત ભાષામાંથી થયો હોવાનું માનવામાં આવે છે. ખાસ કરીને જે બંગાળી ભાષા છે એ બંગાળ રાજ્યમાં વસવાટ કરતા લોકો એ ભાષાનો ઉપયોગ કરે છે, પણ એ બંગાળી ભાષા છે તે બંગાળી ભાષાનો ઉદ્ભવ શેના આધારે થયેલો? તો કે સંસ્કૃત ભાષા. અને સંસ્કૃત ભાષા છે એ સંસ્કૃત ભાષામાંથી આ બંગાળી ભાષા છે તે બંગાળી ભાષાનો ઉદ્ભવ થયેલો આપણને જોવા મળે છે. 15મી સદી સુધીમાં ઉપભાષાઓ તથા બોલીઓ મળી એક સામાન્ય સાહિત્યિક ભાષાનું સ્વરૂપ ધારણ કર્યું છે, જે પશ્ચિમ બંગાળની બોલચાલની ભાષા બની હતી 15મી સદી. અને 15મી સદીમાં બંગાળ રાજ્ય છે તે બંગાળ રાજ્યમાં વસવાટ કરતા જે લોકો છે એ લોકો સંસ્કૃત બોલતા અને સંસ્કૃતમાંથી જુદી જુદી બોલી છે તે બોલીના પોતાના રીત રિવાજ પ્રમાણે એ બોલી છે તે બોલીમાં પણ ફેરફાર થવા લાગ્યો અને એ લોકો ધીમે ધીમે આ બંગાળી ભાષા છે તે બંગાળી ભાષાનો ઉપયોગ કરવા લાગ્યા. જે ભારત દેશ છે તે ભારત દેશનું પશ્ચિમ બંગાળ રાજ્ય છે એ પશ્ચિમ બંગાળ રાજ્યની એક ભાષા બની શકી છે. જનજાતીય ભાષાઓ પર્શિયન એટલે કે ફારસી ભાષા અને ભારતમાં અંગ્રેજી શાસનની શરૂઆત બંગાળથી થતા ત્યાં યુરોપિયન ભાષાઓનો પણ બંગાળી ભાષા પર પ્રભાવ વધ્યો હતો. એટલે કે જેમ જેમ અલગ અલગ ભાષાઓ છે તે ભાષાઓ બદલી એને આધારે પર્શિયન એટલે કે ફારસી ભાષાનો પણ ઉદ્ભવ થયો. એ સમયે ભારત દેશ ઉપર અંગ્રેજોનું શાસન આવ્યું તો અંગ્રેજોના શાસનની શરૂઆત અંગ્રેજોએ ભારતના બંગાળ રાજ્યથી કરી હતી. એટલે બંગાળમાં યુરોપિયન ભાષા છે તે યુરોપિયન ભાષાનો પ્રભાવ પણ એ સમયે વધેલો આપણને જોવા મળ્યો હતો. પ્રારંભિક બંગાળી સાહિત્યને 2 ભાગમાં વહેંચી શકાય, સંસ્કૃતિ પ્રભાવિત અને સ્વતંત્ર. અને પ્રથમ ભાગમાં સંસ્કૃત મહાકાવ્યનો અનુવાદ અને બીજા ભાગમાં નાથ સાહિત્યનો સમાવેશ થાય છે. ખાસ કરીને બંગાળી ભાષા છે એ બંગાળી ભાષાની શરૂઆત થઈ તો પ્રારંભિક બંગાળી ભાષા છે તે પ્રારંભિક બંગાળી સાહિત્યને જુદા જુદા 2 ભાગમાં વહેંચવામાં આવ્યું છે. એક તો સંસ્કૃતથી પ્રભાવિત બનેલું અને બીજું સ્વતંત્ર, એટલે કે પોતાની રીતે એ લોકોને જે ભાષાનો ઉપયોગ કરવો હોય એ ભાષાનો ઉપયોગ કરી શકે એના માટેનું. હવે પ્રથમ ભાગમાં સંસ્કૃત
મહાકાવ્યોનો અનુવાદ કરવામાં આવ્યો, એટલે કે સંસ્કૃત ભાષામાં જે કાવ્યો હતા એ કાવ્યોનું ભાષાંતર કરવામાં આવ્યું. અને બીજો ભાગ નાથ સાહિત્યનો, એટલે કે પોતાના પ્રદેશો છે એ પ્રદેશોની જે ભાષા હતી એ ભાષાના આધારે બનાવવામાં આવેલી જે અલગ સંસ્કૃતિ હતી એ સંસ્કૃતિનો ઉદ્ભવ એને આધારે કરવામાં આવ્યો હતો. ત્યાર પછી આપણને ત્રીજી ભાષા આપી છે આપણે જે બોલીએ છીએ અને આપણા રાજ્યમાં જે ભાષાનો ઉપયોગ થાય છે એ કઈ છે? ગુજરાતી ભાષા. ખાસ કરીને ભારત અનેક ભાષાઓ અને બોલીઓ સાથે સંકળાયેલું રાષ્ટ્ર છે. મેં અગાઉ જ વાત કરી કે આપણો દેશ ભારત કે જે જુદી જુદી ઘણા બધા પ્રકારની ભાષાઓ છે તે ભાષાઓની સાથે સંકળાયેલો એક દેશ છે, એટલે કે જોડાયેલો એક દેશ છે. પ્રાચીન કાળે ભારતમાં સંસ્કૃત, પ્રાકૃત, તમિલ જેવી ભાષાઓનું ચલણ હતું. પ્રાચીન કાળમાં એટલે કે વર્ષો પહેલા આપણા દેશ એવા ભારતમાં સંસ્કૃત ભાષા છે, પ્રાકૃત ભાષા છે, તમિલ ભાષા છે, આવી જુદી જુદી ઘણા બધા પ્રકારની ભાષાઓ છે તે ભાષાઓ ધરાવતો આ એક દેશ હતો. સમય જતાં તેમાંથી અનેક પ્રાદેશિક ભાષાઓનો વિકાસ થયો. વર્ષો પહેલા એ ભાષાઓ બોલાતી હતી, પણ જેમ જેમ સમય પસાર થવા લાગ્યો તેમ તેમ ભારત દેશમાં જુદા જુદા પ્રદેશો છે તે જુદા જુદા પ્રદેશોની ભાષાઓ છે તે ભાષાઓનો પણ અલગ અલગ વિકાસ થયેલો આપણને જોવા મળ્યો હતો. પ્રાદેશિક રાજ્યોની સ્થાપનાને પ્રાદેશિક ભાષાઓના વિકાસમાં બળ પૂરું પાડ્યું અને સંસ્કૃતમાંથી તેમજ દક્ષિણ ભારતમાં તમિલમાંથી ઘણી બધી ભાષાઓનો જન્મ થયો. હવે મને એક વસ્તુ આના ઉપરથી ભાષાઓ ઉપરથી યાદ આવે છે કે ભારત દેશ છે એ ભારત દેશમાં આ ભાષાઓનો ઉદ્ભવ કઈ રીતે થયો. તો એની ચોખ્ખી વાત છે કે ભારત દેશમાં જ્યારે અલગ અલગ રાજ્યોની રચના કરવામાં આવી, અંગ્રેજોનું શાસન પૂરું થયું અને અંગ્રેજોનું શાસન પૂર્ણ થયા પછી દેશને સ્વતંત્રતા મળી અને એ દેશને સ્વતંત્રતા મળ્યા પછી એ દેશ છે તે દેશ આખો અસ્તવ્યસ્ત હતો. આવા ગુજરાત, મહારાષ્ટ્ર, કર્ણાટક એવા કોઈ રાજ્યો હતા નહીં, પણ પાછળથી દેશને સ્વતંત્રતા મળ્યા પછી ભારત દેશ છે તે ભારત દેશના જે અલગ અલગ પ્રદેશો હતા એ અલગ અલગ પ્રદેશોમાં અલગ અલગ ભાષા બોલનારા જે લોકો હતા એ લોકોના ભાષાના આધારે એ સમયે રાજ્યોની રચના કરવામાં આવી હતી. જેમ ભારતના અમુક પ્રદેશોમાં ગુજરાતી ભાષા બોલનાર લોકો હતા એ લોકોને અલગ રાજ્ય ગુજરાત મળ્યું. જેમ ભારતના અલગ પ્રદેશમાં રાજસ્થાની ભાષા બોલનાર લોકો હતા એને રાજસ્થાન રાજ્ય મળ્યું. એ જ રીતના ભારતના અમુક પ્રદેશોમાં તમિલ ભાષા બોલનાર લોકો હતા એને તમિલનાડુ રાજ્ય મળ્યું. આમ ભારતમાં એ સમયે ભાષાઓ છે તે ભાષાઓના આધારે જુદા જુદા રાજ્યો છે તે રાજ્યોની રચના થયેલી પણ આપણને જોવા મળે છે. અને દક્ષિણ ભારતની વાત કરીએ તો દક્ષિણ ભારતમાં તમિલમાંથી ઘણી બધી ભાષાઓ છે તે ભાષાઓનો પણ જન્મ થયેલો જોવા મળ્યો છે. 8મી સદીથી પ્રાદેશિક ભાષાઓનો વિકાસને વેગ મળ્યો અને હિન્દી, ખડી બોલી, અવધી, પંજાબી, બંગાળી, ગુજરાતી, મરાઠી, મલયાલમી, તેલુગુ, કન્નડ ભાષાઓનો વિકાસ થયો. જેમ જેમ 8મી સદી છે તે 8મી સદીઓમાં જુદા જુદા પ્રદેશો છે તે પ્રદેશોનો વેગ મળ્યો એ જ રીતે ભાષાઓ છે તે ભાષાઓ પણ અલગ અલગ થતી ગઈ. હિન્દી ભાષા છે, ખડી ભાષા છે, અવધી ભાષા છે, બંગાળી ભાષા છે, ગુજરાતી ભાષા છે, તમિલ ભાષા છે. આમ ધીમે ધીમે આવી અલગ અલગ પ્રકારની જે ભાષાઓ છે તે ભાષાઓનો પણ વિકાસ થયેલો આપણને જોવા મળી શક્યો છે. ઈસવીસન 10મી અને 11મી સદીમાં સંસ્કૃત, પ્રાકૃત, અપભ્રંશમાંથી ગુજરાતી ભાષાનો વિકાસ થયો. આપણે જે ગુજરાતી ભાષા બોલીએ છીએ એ ગુજરાતી ભાષા આપણને ક્યાંથી પ્રાપ્ત થઈ? તો કે 10મી અને 11મી સદી છે એ 10મી અને 11મી સદીમાં સંસ્કૃત અને પ્રાકૃત આ બંને ભાષા છે તે ભાષાને અપભ્રંશ એટલે કે ભૂસાઈ ગયેલી જોવા મળી અને એમાંથી આપણી આ ગુજરાતી ભાષા છે તે ગુજરાતી ભાષાનો વિકાસ થયેલો આપણને જોવા મળ્યો છે. અપભ્રંશ ગુજરાતી ભાષાની જનની છે. આચાર્ય હેમચંદ્રથી અપભ્રંશ ભાષાની શરૂઆત થઈ અને સંસ્કૃત અને પ્રાકૃત અપભ્રંશ ભાષા પછી ગુજરાતી ભાષાનો વિકાસ થયો છે. જે ગુજરાતી ભાષા છે એ ગુજરાતી ભાષાનું અપભ્રંશ એટલે કે જૂની થયેલી
જે ભાષા છે તે ભાષા એક જનની એટલે કે એક માતા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. અને હેમચંદ્રાચાર્ય છે એ હેમચંદ્રાચાર્યએ જે ગ્રંથો લખ્યા હતા એ ગ્રંથો ઉપરથી અપભ્રંશ થયેલી જે આ પ્રાકૃત અને સંસ્કૃત ભાષાઓની શરૂઆત છે તે શરૂઆત થવા લાગી. અને સંસ્કૃત અને પ્રાકૃત આ બે ભાષાઓ છે તે ભાષાઓ નામશેષ થઈ અને બે ભાષાઓ નામશેષ થતા જે ગુજરાતી ભાષા છે તે ગુજરાતી ભાષાનો વિકાસ થયેલો આપણને જોવા મળ્યો છે. ગુજરાતી માટેનો જ કહી શકાય તેવો એક નવો સાહિત્ય યુગ નરસિંહ મહેતાના હાથે વિકસે છે. અને આ નવા યુગના સૂત્રધારો તરીકે નરસિંહ મહેતા, મીરાબાઈ અને ભાલણ ઉપસી આવે છે. અને આ ત્રણેય ભક્તિ સાહિત્યના વિકાસ માટે ગુજરાતી ભાષાનો વિકાસ કર્યો છે. આગળના ચેપ્ટરમાં આપણે શીખી ગયા કે ઘણા બધા સંતો થઈ ગયા. હવે એ સંતો છે તે સંતોમાંથી સાહિત્ય યુગ અને સાહિત્ય યુગના એક નરસિંહ મહેતા. હવે નરસિંહ મહેતાના હાથે વિકસેલો જે ગ્રંથ છે એ ગ્રંથ સાથે સાથે મીરાબાઈ છે, નરસિંહ મહેતા છે, એમણે લખેલા જે ગ્રંથો છે તે ગ્રંથો ઉપરથી આ ગુજરાતી ભાષા છે તે ગુજરાતી ભાષા ઉપસી આવી છે. અને આ ત્રણેય સાહિત્ય છે તે સાહિત્યએ ભક્તિ યુગના આંદોલનોની શરૂઆત કરી હતી. અને ભક્તિ યુગના આંદોલનોમાંથી આ ગુજરાતી ભાષા છે તે ગુજરાતી ભાષાનો એક વિકાસ થયેલો આપણને જોવા મળ્યો છે. નરસિંહ મહેતાએ સામરદાસના વિવાહ, કુંવરબાઈનું મામેરું, હુંડી, સુદામા ચરિત્ર, દાણલીલા વગેરે કૃતિઓની રચના કરેલી હતી. એક સારા એવા કવિ વિશેની આપણે આગળના ચેપ્ટરમાં વાત કરી હતી નરસિંહ મહેતાની, કે નરસિંહ મહેતા છે તે નરસિંહ મહેતાએ ઘણા બધા સાહિત્યની રચના કરી હતી. અને નરસિંહ મહેતાએ લખેલી જે કૃતિઓ છે તે કૃતિઓ આપણને અહીં આપી છે. સામરદાસના વિવાહ, કુંવરબાઈનું મામેરું, હુંડી, સુદામા ચરિત્ર અને દાણલીલા, આ બધી કૃતિઓ છે તે કૃતિઓની રચના નરસિંહ મહેતા દ્વારા કરવામાં આવેલી હતી. એ જ રીતે મીરાબાઈએ પણ કૃષ્ણ ભક્તિને કેન્દ્રમાં રાખી અને ઘણા બધા પદો છે તે પદોની રચના કરી હતી. કૃષ્ણની ભક્તિ અને કૃષ્ણની ભક્તિ છે તે કૃષ્ણની ભક્તિને ધ્યાનમાં રાખી અને મીરાબાઈ છે તે મીરાબાઈએ પણ આવા ઘણા બધા પદો છે તે પદોની રચના કરી હતી. ભાલણે સૌ પ્રથમ પોતાની રચનાઓમાં ગુજરાતી ભાષા માટે ગુર્જર ભાષાની સંજ્ઞા આપી હતી. ભાલણે જે પોતાની કૃતિઓ રચી હતી એ કૃતિઓમાં ગુર્જર ભાષા છે તે ગુર્જર ભાષાનો ઉપયોગ કર્યો હતો. અને ગુર્જર ભાષાની સંજ્ઞા પોતે લખેલી જે કૃતિઓ છે તે કૃતિઓમાં તેમણે આપેલી હતી. તેઓ પાટણના મોઢ બ્રાહ્મણ હતા અને તેમણે આખ્યાનના પિતા તરીકે પણ તેમને ઓળખવામાં આવે છે. ભાલણ કે જે પાટણ છે એ પાટણ શહેરના એક મોઢ બ્રાહ્મણ પરિવાર છે તે મોઢ બ્રાહ્મણ પરિવારના એક સભ્ય હતા. અને એમણે જે આખ્યાનો એટલે કે ખંડો અને કાવ્યોની રચના કરી છે માટે એને ભાલણને એક આખ્યાનના પિતા તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. તમે કદાચ ગુજરાતીમાં ભણતા હશો આવા પદો, કૃતિઓ અને આખ્યાનો. હવે એ આખ્યાનો છે તે આખ્યાનોની રચના કરનાર મોઢ બ્રાહ્મણ પરિવારના એક હતા આપણે ભાલણ, કે જેણે આવી જુદી જુદી કૃતિઓની રચના કરેલી હતી. એ જ રીતે ખાસ કરીને તેમની જાણીતી કૃતિઓમાં ધ્રુવાખ્યાન, મુરગીખ્યાન, શિવ ભીલડી, સંવાદ વગેરેનો સમાવેશ થાય છે. એટલે કે આવી જુદી જુદી ઘણી બધી કૃતિઓ છે એ કૃતિઓની રચના એ લોકોએ કરેલી છે. અહીંયા આપણે જુદા જુદા પ્રાંતોની ભાષાઓ વિશેનો અભ્યાસ કર્યો. હવે ભારત દેશ છે એ દેશ વિશાળ દેશ છે અને એ વિશાળ દેશમાં મેં કીધું એમ 29 જેટલા રાજ્યો છે. તો એ બધા રાજ્યો છે એ બધા રાજ્યોમાં કોઈ એક પ્રકારનો ઉત્સવ કે પછી કોઈ એક પ્રકારનો તહેવાર ઉજવવામાં આવતો નથી. અલગ અલગ પ્રદેશો, અલગ અલગ રાજ્યો, અલગ અલગ વિસ્તારો, એના પ્રમાણે એના તહેવારો છે તે તહેવારો પણ અલગ અલગ ઉજવવામાં આવે છે. તો વાત કરીએ ભારતના ઉત્સવો વિશેની, તો ભારતના ઉત્સવોમાંનો એક પહેલો ઉત્સવ આપણને આપ્યો છે જગન્નાથની રથયાત્રા. ખાસ કરીને ગુજરાતી માસ, અને ગુજરાતી માસમાં અષાઢ મહિનો, અને અષાઢ મહિનાની બીજના દિવસે જગન્નાથપુરી અને જગન્નાથપુરીમાં યોજવામાં આવતી જે રથયાત્રા છે એ સમગ્ર ભારત દેશ છે તે સમગ્ર ભારત દેશની સૌથી મોટામાં મોટી રથયાત્રા ગણી શકાય.
જેની સાથે ધાર્મિક સંપ્રદાયો પણ જોડાયા છે, જેવા ઓરિસ્સાપુરીમાં આવેલ જગન્નાથ સંપ્રદાય સુવિખ્યાત છે. જે જુદા જુદા ધર્મો છે એ ધર્મોને એની સાથે જોડવામાં આવ્યા છે. એવું જ ઓરિસ્સા રાજ્ય અને ઓરિસ્સા રાજ્યમાં આવેલું જે જગન્નાથપુરી છે એ જગન્નાથપુરીમાં યોજવામાં આવતી આ જગન્નાથની રથયાત્રા છે કે જે સુવિખ્યાત એટલે કે સમગ્ર વિશ્વમાં પ્રસિદ્ધ બની છે. જગન્નાથનો અર્થ વિશ્વના માલિક એટલે કે જગતનો નાથ. આપણે એમ કહીએ ને કે જગન્નાથની રથયાત્રા, તો જગન્નાથ એટલે શું? તો કે એને વિશ્વનો એક નાથ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, જે વિષ્ણુ શબ્દનો એક સમાનાર્થી શબ્દ છે. જગતનો નાથ, સમગ્ર વિશ્વનો નાથ, એવા શબ્દ તરીકે આપણે ઓળખીએ છીએ. તો વિષ્ણુ એટલે કે ભગવાન, અને ભગવાનનો જે સમાનાર્થી શબ્દ છે તે સમાનાર્થી શબ્દનો આમાં ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે. 12મી સદીના ગંગ વંશના રાજા અનંત વર્મને પુરી ખાતે જગન્નાથ મંદિરનું નિર્માણ કરવાનો નિર્ણય લીધો હતો. ખાસ કરીને ઓરિસ્સામાં જગન્નાથપુરી અને જગન્નાથપુરીમાં આવેલું જે જગન્નાથજીનું મંદિર છે એ મંદિરનું નિર્માણ 12મી સદીમાં ગંગ વંશના રાજા હતા અનંત વર્મા. હવે ગંગ વંશના રાજા એવા અનંત વર્માએ 12મી સદીમાં ઓરિસ્સાના જગન્નાથપુરીમાં આ જગન્નાથ મંદિર છે તે મંદિર બાંધવાનો તેમણે નિર્ણય લીધો હતો. ઈસવીસન 1230માં રાજા અનંગ ભીમ ત્રીજાએ પોતાનું રાજ્ય જગન્નાથને અર્પણ કરી અને પોતાને તેમના પ્રતિનિધિ તરીકે ઘોષિત કર્યા હતા. 1230માં જગન્નાથપુરીમાં આ મંદિરની રચના થઈ અને એ સમયે અનંત વંશ છે એ અનંત વંશ એટલે કે ગંગવંશ છે તે ગંગવંશનો કયો રાજા હતો? તો કે અનંગ ભીમ ત્રીજો. હવે અનંગ ભીમ ત્રીજાએ પોતાનું જે રાજ્ય છે તે રાજ્ય જગન્નાથને અર્પણ કરી અને પોતાના એક પ્રતિનિધિ તરીકે પોતે પોતાના નામની એક ઘોષણા કરી હતી. ઓરિસ્સા જીતનાર મુઘલો, મરાઠાઓ અને ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપની બધાએ મંદિર પર પોતાનું વર્ચસ્વ સ્થાપવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. ભારતનું જે ઓરિસ્સા રાજ્ય છે એ ઓરિસ્સા રાજ્યમાં એ સમયે મુઘલોનું શાસન હતું, મરાઠાઓનું શાસન હતું અને અંગ્રેજોએ સ્થાપેલી બ્રિટિશ ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપનીનું શાસન હતું. બધા લોકોએ આ ઓરિસ્સા રાજ્ય અને ઓરિસ્સા રાજ્યમાં આવેલું જે જગન્નાથજીનું મંદિર છે એ મંદિર ઉપર પોતાની સત્તા જમાવવા માટેના પ્રયાસો કર્યા હતા. તેમનું માનવું હતું કે મંદિર પર નિયંત્રણ મેળવવાથી સ્થાનિક લોકો સમુદાય પર પોતાનું શાસન સ્વીકારી શકાશે. મુગલો, મરાઠાઓ અને અંગ્રેજો આ ત્રણેય એવું વિચારતા હતા કે આપણે જગન્નાથજીનું જે મંદિર છે તે મંદિર ઉપર આપણે આપણી સત્તા જમાવી લેશું તો એ મંદિરમાં આવનારા જે લોકો છે તે લોકો ઉપર પણ આપણે આપણું નિયંત્રણ રાખી શકશું. માટે એ લોકો છે તે લોકો આ મંદિર ઉપર પોતાની સત્તા જમાવવા માટેનો પ્રયાસ કરતા હતા. પુરીમાં પ્રતિવર્ષ એક વિશિષ્ટ રથયાત્રાનું આયોજન થાય છે, જેમાં વિષ્ણુના અવતાર જગન્નાથજી રથમાં બેસી અને પુરીમાં ભ્રમણ કરે છે અને દેશ વિદેશથી અનેક લોકો આ ઉત્સવમાં સહભાગી થવા આવે છે. મેં હમણાં જ વાત કરી કે જગન્નાથપુરી છે એ જગન્નાથપુરીમાં વર્ષમાં એક વખત એટલે કે અષાઢી બીજના દિવસે એક વિશાળ રથયાત્રા છે તે રથયાત્રાનું આયોજન કરવામાં આવે છે અને એ જ રથયાત્રામાં વિષ્ણુના અવતાર એવા ભગવાન જગન્નાથજી એ રથમાં બિરાજે છે અને એ જ વિષ્ણુના અવતાર એવા જગન્નાથજી અષાઢી બીજના દિવસે સમગ્ર જગન્નાથપુરી છે એ સમગ્ર જગન્નાથપુરીમાં પરિભ્રમણ કરે છે અને સમગ્ર વિશ્વમાંથી એ રથયાત્રા છે તે રથયાત્રામાં જોડાવા માટે ઘણા બધા લોકો એમાં ભાગ લેવા માટે અષાઢી બીજના દિવસે ઓરિસ્સામાં આવેલા જગન્નાથપુરીમાં જોડાય છે. ત્યાર પછી વાત કરીએ હોળીનો તહેવાર. તો હોળીનો તહેવાર ભારતમાં ઉજવાય છે, પરંતુ ઉત્તર ભારતમાં તેનું વિશેષ મહત્વ છે અને આ તહેવાર 2 દિવસનો હોય છે. પહેલો દિવસ હોળી અને બીજો દિવસ ધૂળેટી. ખાસ કરીને આપણો ભારત દેશ છે એ ભારત દેશમાં ઉજવાતો આ એક તહેવાર એટલે કે હોળીનો તહેવાર. હવે હોળીનો તહેવાર છે તે હોળીના તહેવારમાં ખાસ કરીને ઉત્તર ભારતના જે રાજ્યો છે એ ઉત્તર ભારતના રાજ્યોમાં હોળીનો તહેવાર છે તે હોળીના તહેવારને વધારે પ્રમાણમાં મહત્વ આપવામાં આવ્યું છે. આપણે હોળીનો તહેવાર ઉજવીએ તો છીએ,
પણ વિશેષ એટલે કે વધારે પડતું મહત્વ ઉત્તર ભારતના જે રાજ્યો છે, ઉત્તર ભારતના રાજ્યોમાં જમ્મુ કાશ્મીર ને એ બધા રાજ્યો આવી જાય. એ રાજ્યમાં ખાસ કરીને એ તહેવાર છે તે તહેવારને વધારે પ્રમાણમાં મનાવવામાં આવે છે. 2 દિવસનો તહેવાર હોય છે. પહેલા દિવસે હોળી હોય છે અને બીજા દિવસે ધૂળેટી હોય છે. આપણે ઉજવીએ છીએ એટલે આપણને એ તહેવાર વિશેની આપણને ખબર જ છે. આ દિવસની આસુરી શક્તિ પર સાત્વિક શક્તિના વિજય તરીકે ઉજવવામાં આવે છે. હોળીના દિવસને આસુરી શક્તિના સાત્વિક શક્તિ ઉપર વિજય મેળવવા માટે હોલિકા દહનનો કાર્યક્રમ આપણે યોજીએ છીએ અને હોલિકા દહનના કાર્યક્રમ પછી આસુરી શક્તિ છે તે શક્તિ ઉપર વિજય મેળવવાના એક તહેવાર તરીકે આપણે આ તહેવારને ઉજવીએ છીએ. આ દિવસે સાંજના સમયે હોળીનું પૂજન કરી અને હોળી પ્રગટાવવામાં આવે છે. આપને ખબર જ છે કે હોળીના દિવસે આપણે સાંજના સમય છે તે સાંજના સમયે હોળીની પૂજા કરી અને હોલિકા દહનનો એક કાર્યક્રમ છે એ કાર્યક્રમ આપણે કરીએ છીએ. ધૂળેટીના દિવસે એકબીજા પર રંગો છાંટી અને તેની ઉજવણી કરવામાં આવે છે. બીજો દિવસ ધૂળેટીનો દિવસ અને ધૂળેટીના દિવસો ખાસ કરીને એ દિવસે એકાબીજા લોકોને આપણે રંગ ઉડાડી અને એ તહેવાર છે તે તહેવારને મનાવીએ છીએ. ત્યાર પછીનો આપણો ત્રીજો અને છેલ્લો ઉત્સવ આપ્યો છે આજના દિવસનો કે હોળી બરસાના. હવે હોળી બરસાના એટલે કે ઉત્તર પ્રદેશ રાજ્ય છે એ ઉત્તર પ્રદેશ રાજ્યનો એક શહેર છે બરસાના. હવે બરસાનામાં ઉજવાતી હોળી કે જે લઠામાર હોળી તરીકે પણ જાણીતી બની છે. ખાસ કરીને હોળીનો તહેવાર તો આપણે ઉજવીએ જ છીએ, પણ હોળીના તહેવારની સાથે જોડાયેલો ઉત્તર પ્રદેશ રાજ્ય છે તે ઉત્તર પ્રદેશ રાજ્યનો આ હોળીનો તહેવાર છે તે હોળીના તહેવારને કયા નામથી ઓળખવામાં આવે છે તો કે લઠામાર હોળી તરીકે એને ઓળખવામાં આવે છે. ઉત્તર પ્રદેશ રાજ્યનું બરસાના શહેર અને એ બરસાના શહેરમાં આ હોળીના તહેવારને લઠામાર હોળી તરીકે ઉજવવામાં આવે છે. આ દિવસે સાંજના સમયે એ લોકો બરસાનામાં રાધાજીનું જન્મસ્થાન છે. અહીં નંદગાંવ શ્રી કૃષ્ણની ભૂમિના પુરુષો બરસાનાની સ્ત્રીઓ સાથે હોળી રમવા આવે છે અને રાધાજીના મંદિર પર ધજા ચડાવવાનો પ્રયત્ન કરે છે. બરસાના એટલે તો આપણને ખબર જ છે કે રાધાજી છે એ રાધાજીનું એક જન્મસ્થાન છે. હવે રાધાજીનું જે જન્મસ્થાન બરસાના અને નંદગામ કે જે શ્રી કૃષ્ણની જન્મભૂમિ છે, શ્રી કૃષ્ણની જન્મભૂમિ નંદગાંવ અને રાધાજીની જન્મભૂમિ બરસાના. હવે નંદગામના જે પુરુષો છે એ નંદગામના પુરુષો બરસાના ગામ છે તે બરસાના ગામની સ્ત્રીઓ છે તે સ્ત્રીઓની સાથે હોળી રમવા માટે આવે છે અને રાધાજીના મંદિર છે તે મંદિર ઉપર ધજા ચડાવવાનો પ્રયાસ કરે છે. એને લઠામાર હોળી તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ખાસ કરીને સીધી અને સરળ ભાષામાં આપણને આપ્યું છે કે બરસાના એટલે કે રાધાજીનું જન્મસ્થાન અને નંદગાંવ એટલે કે શ્રી કૃષ્ણનું જન્મસ્થાન. હવે બરસાનાની સ્ત્રીઓની સાથે નંદગાંવ એટલે છે કે કૃષ્ણની જન્મસ્થાનના જે પુરુષો છે તે પુરુષો એમની સાથે હોળી રમવા આવે છે અને રાધાજીનું જે મંદિર છે તે મંદિર ઉપર ધજા છે તે ધજાને ચડાવવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવે છે. સ્ત્રીઓ દ્વારા લઠ એટલે કે જાડી લાકડીથી પુરુષોનું સ્વાગત કરવામાં આવે છે. તેથી આ હોળી લઠામાર હોળી તરીકે ઓળખાય છે. જ્યારે નંદગામના જે પુરુષો છે એ પુરુષો બરસાનામાં રાધાજીના જે જન્મસ્થળ છે તે જન્મસ્થળની સ્ત્રીઓ સાથે હોળી રમવા આવે છે ત્યારે એ પુરુષો છે તે પુરુષોનું સ્વાગત સ્ત્રીઓ લાકડી દ્વારા કરે છે. માટે એ તહેવાર છે તે તહેવારને લઠામાર હોળી તરીકે પણ ઉજવવામાં આવે છે. બાકીના ભારતના ઉત્સવો અને તહેવારોનો અભ્યાસ આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચર એટલે કે આવતા લેક્ચરમાં કરશું. આભાર.